भगवंत इंद्रमता सिद्धास्त्र सिद्धिस्थिता आचार्यादिशासनोन्नतिकरा उपहाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं ओंकारविद्वसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। तुम्हें सा जीवन मौत ऐसा जीवन मौत जलना है साधना, जलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बहुत लगाना तन पर यदि भीतर का ध्यान नहीं। व्यर्थ बहुत लगाना तन पर यदि भीतर का ध्यान नहीं। जग की पीड़ा में मोह सा, जग की पीड़ा में मोह सा पिघलना है साधना, पिघलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है। मंदिर में हम पहुंच गए पर
मन ये मंदिर नहीं बना, मंदिर में हम बहुत करीब है। मन ये मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन को, पल पल समता में इस मन को जलना है साधना, जलना है पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। सांस सांस धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। सच्ची राहों पर झन झन का, सच्ची राहों पर झन झन का चलना है साधना, चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना जीवन को बदलना है। तू ऐसा जीवन मौत है, तुम ऐसा जीवन मौत, जलना है साधना, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है। देह छताने नींद वर्ते देहार्थी, देव नानी नाथ शरण मां हो वंदन करूं। मनु इंद्री भी छुड़ी रही, बहु पूछी न कोई, राय हम पसरु निवारी, सहज उपजई सोई। मन इंद्रिय भी दूर था, शिव पूछे वार, राग प्रसार निवारता, सहज स्वरूप उत्पाद, सहज स्वरूप उत्पाद। एक बार बुद्ध भगवान रस्ते થી પસાર થઈ ગયા હતા। શાંત પોતાની ગંભીર ચાલથી ટેકરી ઉપર અંગુલીમાલ બેઠો હતો। તો અંગુલીમાલનું તો એક જ ગામનું શિકાર મળે અને પકડવો, આંગળા કાપવાના, એની માળા બનાવવાની અને ગળામાં પહેરવાની, એટલે તો અંગુલીમાલ નામ પડી ગયું। ડાકુ હતો નંબર 1। બુદ્ધને એને જોયા, ટેકરી પર બેઠો હતો એ તો, પણ બુદ્ધને રસ્તે જતા જોયા એટલે એને શિકાર દેખાયો, એટલે જોરથી બૂમ મારી, "ये साधु बाबा रुक जा।" बुद्ध जाने सांभळ्युं ज नथी, एम ज
પોતાની ધીર ગંભીર ચાલે ચાલતા રહ્યા। એ બેરા है क्या? सुनता नहीं, रुक जा, खड़ा रह जा। ભૂતે ગણકાર્યું નહીં, ચાલતા રહ્યા। એટલે એને ગુસ્સો આવ્યો, ટેકરીથી સીધો એને દોડવાનું શરૂ કર્યું અને ત્યાં બુદ્ધનો માર્ગ હતો એમાં આડો આવીને ઊભો રહી ગયો। आक्रोश से कहवा लगे, मेरा है क्या? कभी से मैं चिल्ला रहा हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, फिर भी चलता जा रहा है। मधुर मुस्कान साथे भूत कहते, भैया मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, तुम अब ठहर जाओ। आने नवाई लगी कि तुम चल कर के यहाँ तक आए हो और मुझे कहते हो मैं रुका हुआ हूँ। मैं तो रुका हुआ था, टेकरी के ऊपर बैठा था शांति से, लेकिन तूने सुना नहीं तो मुझे दौड़ के यहाँ तक आना पड़ा और अब मुझे कहता है रुक जा भैया। तुम चल रहे हो, तुम रुको। एली वक्त सांभळ्યું કે જે ચાલે છે એ કે છે મેં रुका हुआ हूँ અને હું રોકેલો હતો તો મને કહે છે तुम रुक जाओ। એટલે कि ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी है, चलते हुए तो रुका हुआ तुम कहते हो। तेरे बुद्ध के छे भैया, हमारी दुनिया में पैरों से चलना उसको चलना नहीं कहते हैं। हमारी संतों की दुनिया में मन से और ज्ञान से रुक जाना उनको हम रुक जाना कहते हैं। और तुम देखो पैरों से तुम बैठे हुए थे वहां किले पे, बरोबर है ना, लेकिन तुम्हारी भीतर जो मन और जो इंद्रियां, आक्रोश, आवेग, गुस्सा, ये जो अंदर भीतर में चहल मची हुई है ना, हम तुमको पैरों से रोकने की बात नहीं करते हैं। हम तुम्हें कहते हैं अब ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारे में ठहर जाओ। जिंदगी में पहली वक्त आ રોકવાની બોધ મળ્યો હતો। આજ સુધી એને એમ જ હતું કે પગ અટકી જાય અટકી જવું અને પગ ચાલવા માંડે એટલે ચાલવું। આપણી પણ આવી છે ને, જ્ઞાની એટલે તો લખ્યું કે જ્ઞાની ચાલતા છતાં ચાલતા નથી, બોલતા છતાં બોલતા નથી, ખાવા છતાં ખાતા નથી અને સુવા છતાં, કેમ કે શરીરની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે। એમણે તો પોતાનો ગાંઠલો અંદરમાં જ્ઞાનનો એવો બાંધી લીધો છે, બસ એ જ્ઞાન ઘરની અંદરમાં ઘૂસેલા છે અને શરીરથી થતી ક્રિયાના એ જાતા રહી જાય છે। બસ આટલું જ એમનું જીવન હોય છે। તો બુદ્ધને આ વાત સાંભળીને અંગુલીમાલ, વાત તો એમની સાચી છે, વાસ્તવમાં હું પગથી અટકેલો હતો પણ આક્રોશથી તો હું દોડતો જ હતો અને એ આક્રોશે મને ટીલા ઉપરથી ટેકરા ઉપરથી અહીં રસ્તા સુધી લાવી દીધો છે। અને આ સંત કહે છે ભૈયા मैं तो कब का रुका हुआ हूँ, अब तुम रुक जाओ, बस तुम अब रुक जाओ। કારણ કે જ્યાં રોકાઈએ છીએ ત્યાં શાંતિ છે અને જ્યાં ચાલીએ છીએ ત્યાં અશાંતિ છે। બહારની નહીં, બહારનું ચાલવું અહીંયા જ્ઞાનીઓ નથી કહેતા, મનથી દોડતા જ રહીએ છીએ આપણે। અને કથા કહે છે બુદ્ધના બે શબ્દોએ અંગુલીમાલનું જીવન ચેન્જ કરી દીધું। પાના નહીં, જીવન को बदलना है। बाबू એટલે પામી ગયા છે, આપણે બધા જૈન બન્યા, મનુષ્ય બન્યા। આપણે દેહ મર્યો છે મનુષ્યનો, કોઈ સ્ત્રી કોઈ પુરુષ, તો શરીર મરી ગયું એટલે પાના બની ગયા આપણે। પણ પાના નહીં, માત્ર પામવું એટલું જ નહીં, સાધના શું છે તો કે બદલના है સાધના। તો કે શરીર બદલાશે, બદલો છો તમે લોકો, તમારા વાળને કાળા કરો છો ને દાંત પડી જાય તો નવી બત્રી સીન આવે તો ફીટ દાંત બેસાડી આપે છે, બરોબર ને। આંખોમાં આપણે ચશ્મા સારા ન દેખાય એટલે લેન્સ, કાનનો મશીન પણ દેખાય નહીં એવું પતલું હવે કાનમાં, એટલે તમે બહારના શરીરને તો બદલો જ છો, કાંઈ ને કાંઈ એમાં ચેન્જ કરાવો છો। કોઈ વળી ચહેરાની પણ પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવે છે, આ બધું તો બદલાય છે। એ બદલવાની અહીંયા વાત નથી। ભીતરમાં બેઠેલો ભગવાન આત્મા અને એની ચારે બાજુ ઘેરાયેલા ગુંડાઓ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, ક્લેશ, ઈર્ષા, અદેખાઈ, ચંચલતા, વ્યગ્રતા, આકુલતા, વ્યાકુલતા, આવા બધા પરિબળોથી આપણે અટકવું છે। અને એ અટકવા માટે
આ બોધ છે પ્રભુ. સંતોનો બોધ મામૂલી ન હોય, સંતોનો બોધ મહા અમૂલ્ય છે. અને જુઓ મજાની વાત, તમારી દુનિયામાં તમે કંઈ પણ જોવા જાઓ, અરે ઓશોના લેક્ચર થતા હતા ને એની પણ ફીસ રહેતી હતી. ફીસ ચૂકવીને જાઓ, ડોક્ટર પાસે જાઓ તો પણ ફીસ, કોઈ મ્યુઝિયમ જોવા જાઓ તો પણ ફીસ, આગ્રાનો તાજમહેલ જોવા જાઓ તો બધી કિંમત ચૂકવવી પડે છે. કિંમત વિના તો તમને ક્યાંય પ્રવેશ જ નથી મળતો. પણ એક સંતોની સભા છે ત્યાં ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે. અને જ્યાં વરસાવી ગયા ને મહાવીરની સભામાં કરોડો કરોડો લોકો આવતા હતા, પણ ફ્રી ઓફ ચાર્જ. અને એમની પરંપરા આજે અહીં સુધી ચાલી આવી છે. એક ડીંગલો પર લખાવવો પડે કે ભાઈ મને વ્યાખ્યા સાંભળવા જવું છે, જરાક મને રસ્તો શું તમારી ફીસ છે ભરો અને મને અંદરમાં એન્ટ્રી દો. આવો વેલકમ બધા માટે ખુલ્લું છે, કોઈ પણ આવે. એટલે આપણને આવી અમૂલ્ય વાત. અત્યારે વકીલોની ફીસ કેટલી? વકીલો તમારા સલાહ આપે ને 5-5 મિનિટની એ લોકોની ફીસો હોય છે. બોલો, વિચાર કરો, તમારા સંસારના કેસોને સોલ્વ કરવા માટે તમારી પાસેથી 5-5 મિનિટની તમારી પાસેથી કિંમત વસૂલે છે. એ તો એમનો ધંધો છે. અને આ સંતો એટલે તો કીધું ને, કવિએ લખ્યું સર્વર પરવર સંતજન, સંત સર્વર સર્વર સંતજન. અને ચોથો વર્ષે મેં પરમારથ કે કારણે ચારોને ધર્યા. ચારે ચીજ, સરોવર એટલે વૃક્ષો, એમાં ફળ પોતે નથી ખાતા, પોતે નથી ખાતા, એ આપણા માટે ફરે છે ને આપણા પેટની એકલતા શાંત કરે છે. સરોવર પાણીથી છલકાય છે, એ પોતે સરોવરિયા પાણી નથી પીતા, આપણા માટે એ પાણીથી છલાછલ ને લબોલબ હોય છે. જે જાય એની તૃષા એ છીપાવે છે. અને મેઘ પાછો પાછો પણ પાછળ વરસે ને તો અત્યારે બધા લોકો ખુશ છો ને, પાછો કરો તો પાછો કરો, પણ આવ્યો ને તો દિલમાં ઠંડક થઈ ગઈ. વિચાર કરો, વરસાદ વરસ્યો અને દિલમાં ઠંડક. એમ આપણે કોકની સાથે પ્રેમથી વાત કરશું ને તો સામાના દિલમાં પણ ખબર નહીં, આટલું જીવ સાંભળે છે છતાં મેણા કસવા માટે જરા પાછો નથી પડતો. અવસર આવ્યો નથી અને કટાક્ષો પ્રેમના બાણ જોડ્યા નથી. શું છે ભાઈ? શીતળતા. શીતળતા સરોવર પાસે જાય, જીવ શીતળ થઈ જાય. અને મેઘ વરસ્યો આ ધરતી ઉપર, હરિયાળી જરા નજર કરો બાર ગામની બહાર જઈને, ચારે બાજુ ધરતીએ લીલી ઓઢળી ઓઢી લીધી છે. અને આપણી આંખોને પણ શાંતિ આપી દે એટલો નજારો જામ્યો છે. તો શીતળતા, મેઘ વરસે છે વિના સ્વાર્થે, કે તમે એની આરતી ઉતારો, કે તમે એને પૂજો, કે એની તમે સ્તુતિ કરો. બસ એમ સરોવર તરુવર અને મેઘ જેમ પરમાત્માનું કાર્ય કરે છે, એમાં ધરતી ઉપર વિચરતા સંતો પણ ચાલી આવ્યા છે. અનંત કાળથી સંતો થતા રહ્યા છે, થતા રહેશે. કેમ કે આ ધરતી સંત વિહોણી હોય જ નહીં. સંત ચાલ્યા આવ્યા હતા અને અત્યારે ચાલી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં ચાલતા જ આવશે. એના કોના માટે? તો કે બસ પોતાનું જીવન જેમણે શાંત કર્યું, શીતળ કર્યું, પોતાના સ્વરૂપમાં જે કરી ગયા, બસ એમને એક જ પ્રભાવના કરવી છે, એક જ લાણી કરવી છે કે તમે બધા શાંત બનો, શીતળ બનો, સંતોષને પ્રાપ્ત કરો, સમાધિને પ્રાપ્ત કરી અને પછી સિદ્ધલોકની અંદરમાં હંમેશ માટે શાશ્વત શાંતિમાં વિરાજમાન થાઓ. અંગુલીમાલ વિચારતો થઈ ગયો कि वो आ संत कैसे रुक जाओ भैया, बहुत तुमने इधर उधर की भागा दौड़ी करी है, हम तो कब से रुका हुआ हूँ, मैं तो कब से रुका हुआ हूँ. અને હાથ જોડ્યા. આજ સુધી જીવનમાં કોઈને હાથ નહોતા જોડ્યા, તમાચા માર્યા હતા. હાથમાં બે શક્તિ છે, પ્રણામ કરવાની પણ શક્તિ છે અને પ્રહાર કરવાની પણ બંને શક્તિ છે. પ્રહાર બી કરી શકો છો અને કોકને પ્રણામ પણ કરી શકો છો. શું કરવું એ આપણા હાથમાં છે. આજ સુધી પ્રહાર કરનારો અંગુલીમાલ આજે હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા અને કીધું, સંત મુझे पता नहीं है, મને ખબર નથી કેવી રીતે અંદરમાં ઠેરાય, કેવી રીતે અંદરમાં રોકાવાય. આપ મને બોધ આપો, રસ્તો બતાવો મને.
મારે ઠેરવું છે, આપ જેટલા શાંત છો એવા મને શાંત થવું છે, આપ મને રસ્તો બતાવો. ચાલ અમારા ભિક્ષુ સંઘની સાથે, જ્યાં હજારો ભિક્ષુઓની સાથે તું પણ ભિક્ષુ સંઘમાં ભળી જા ભેગો. અને કહેવાય છે અંગુલી માલે ગળામાં રહેલી આંગળીઓની માળાઓ ફેંકી કેટલાની આંગળી કાપી હતી, એના ઉપરથી તો એનું નામ અંગુલી માલ પડી ગયું હતું કે આંગળીની માળા પહેરે એનું નામ અંગુલી માલ. અને બુદ્ધના સંઘમાં ભિક્ષુ તરીકે અને પ્રસેનજીત રાજા, તે સમયે સૈનિક મહારાજાના પિતા પ્રસેનજીત રાજાએ એલાન કર્યું હતું કે જે અંગુલી માલને જીવતો પકડીને લાવશે એને સારામાં સારું ઇનામ આપવામાં આવશે. હવે ખબર મળ્યા, સાહેબ પકડાઈ ગયો છે અંગુલી માલ છે અત્યારે બુદ્ધ ભિક્ષુ સંઘમાં, તમારે પકડવો તો પકડી લેવો. પણ જ્યાં પ્રસેનજીત આવ્યા ત્યાં તો સંતના રૂપમાં, ભિક્ષુના રૂપમાં જ્યાં જોયો, હવે ક્યાં પકડવાની વાત છે કે હું પકડું શસ્ત્ર ને અસ્ત્રથી એને હું બંદી બનાવું, એના પહેલા તો બુદ્ધ ભગવાને એને પકડી લીધો ને પોતાના અંદરમાં બંદી. આપણે કોના બંદી બનવા માંગીએ છીએ? એ માથે મારા સાહેબ રાખીએ કે નગુણા ન રહીએ, એવો એક સંપ્રદાય છે કે એ સભાની અંદરમાં એને જ એન્ટ્રી મળે કે જેના માથે ગુરુ હોય એને. એટલે પહેલા પૂછે, નવાને જુએ ને કે ભાઈ તમારા માથે કોઈ ગુરુ છે? તો કે ના. તો કે આ સભામાં અમે નગુરાને બેસવા નથી દેતા. સમજ્યા? નગુરાનો અહીંયા બેસવાનો અધિકાર નથી. જેના માથે ગુરુ હોય એનો મતલબ શું થયું કે સ્વચ્છંદે કાંઈ નહીં. સ્વચ્છંદ એટલે ડોક્ટરની તમે કોઈ દવા નથી ખાતા. ડોક્ટર સાહેબને 3 વાર માથું ખાવ, સાહેબ આમ ભૂલી ગયો, આ ગોળી કોની સાથે ખાવાની છે, કેટલા વાગે ખાવાની છે, એક વાર પૂછી લીધું હોય ને તો ફરી વાર બીજી વાર પૂછીને ઓલા ડોક્ટર કંટાળી જાય કે આ દર્દી માથું ખરાબ કરે છે. પણ છતાં તમે પૂછો છો આ દવા સવારની આ ગરમ દૂધ સાથે ને આ પાણી સાથે ને આ દવા અડધા કલાક જમ્યાથી પહેલા ને આ જમ્યા પછી તરત જ કેટલું તમે એની આજ્ઞા પાડો છો. એમાં જરાય નિર્ણય ફરક કરતા બધી આજ્ઞાથી ડોક્ટરની દવા, આજ્ઞાથી ડોક્ટરની ઇન્જેક્શન, આજ્ઞાથી ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ, જે પણ હોય માટે ડોક્ટર ભગવાન લાગે. અને એમાં જો મૃત્યુની સયા ઉપર તમે પહોંચી ગયા હો અને તમને સાજા કરીને ઘરમાં મૂકી આવે ને તો આખા ઘરવાળાને એમ લાગે કે આ ડોક્ટર તો અમારા માટે ભગવાન છે, ભગવાન. અમે જયપુર હતા ને તો એક ભાઈ સાહેબને જોરદાર એટેક આવ્યો તો ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા. જાણે એમ જ હતું પાછા નહીં આવે, ગયા એ ઘરમાંથી હવે પણ 4 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ મળી, આયુષ્ય હતું એટલે ડોક્ટરની ટ્રીટમેન્ટ કામયાબ નીકળી. અને એ કામયાબ થતા 8 અઠવાડિયામાં તો રજા મળી ગઈ અને ભાઈ સાહેબ ઘરે આવી ગયા. ઘરમાં તો કંસાર રંધાયો પણ મીઠાઈના બોક્સો તો ડોક્ટર માટે ગયા કે ડોક્ટર સાહેબ અમે તો અમારા માટે ભગવાન છો, મારો ચૂડીને ચાંદલો અમે અખંડ રાખી લીધો. અમે ત્યાં હતા ને તો કે दीपावली आई कि आज मुझे हॉस्पिटल जाना है. तो क्यों, क्या बात है, हॉस्पिटल क्या तकलीफ है? तो कि नहीं, वो डॉक्टर साहब ने है ना मेरे पति को ऐसा सुंदर दवाई वगैरह की ना तो वो एकदम ठीक हो गए. तो मेरे लिए तो अरुण जैन, दिगंबर जैन डॉक्टर था, मेरे लिए तो जैन साहब है ना भगवान के समान है. बढ़िया આપણા જીવનમાં એવું થયું હશે કે તમને અણીની ઘડીએ બચાવી લે તમારા સ્વજનને કે તમને, તો તમને પણ એમ લાગે આ ભગવાન મળી ગયો મને. તો જેમ બહારના ભગવાનની શરીર સાથે રાગ છે અને રાગ શરીરનું છે અને ઈ શરીરને બચાવનાર કોઈ ડોક્ટર મળી જાય તો આપણે એનો ઉપકાર ભૂલીએ ને. એ જે કેમ એમ. અને ઘણા અત્યારે મરીઝ છે એવા કે ગયા છે કચ્છમાં પણ કનેક્શન કયા ડોક્ટર સાથે જોડાયેલું હોય? મુંબઈ સાથે, બરોબર ને? અને જરીક જો ફેરફાર થાય તો તરત તમારો ફોન ત્યાં જાય, ડોક્ટર સાહેબ આ ગડબડ થઈ છે, હવે શું કઈ દવા લઉં કે કઈ ગોળી રાખું? તો તરત કેમ કે નાળ તમે સોંપી દીધી છે, એના હાથમાં નાળ છે એટલે તરત જ તમને કહી દે કે આ નહીં આ લેજો, આ નહીં આ લેજો. એમ જેમ નાળ ડોક્ટર સાહેબના કે વૈદના હાથમાં સોંપીએ છીએ એમ આપણી નાળ, આત્માની નાળ ગુરુના હાથમાં સોંપી
નહીં થાય કામ આપણું. કેમ કે શરીરના રોગ જો મટતા નથી ડોક્ટરની સાથે કનેક્શન રાખ્યા વિના અને મન મરજીથી દવા ખાઓ. જુઓ તો ખરા કેટલા દિવસ રોગ મટે છે. મન મરજીથી સામાન્ય મટી જાય, શરદી તાવ એવું સામાન્ય ચાલે, પણ જે મોટા રોગ છે યા અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે એની દવા ન કરો ડોક્ટરની અંદરમાં, રોગ મટે તો કેવું ભાઈ સ્વચ્છંદે દવા ન ચાલે. કારણ કે ડોક્ટરનો અભ્યાસ છે કઈ જગ્યાએ કઈ દવા કયા અનુપાત સાથે લેવાની છે. એમ અહીંયા પ્રભુ ભવરોગ મટાડે છે. અનંત કાળના કર્મો જે પાછળ પડ્યા છે એવા કર્મના ફાસલામાંથી છૂટવું છે અને જન્મ જરા મૃત્યુ કસાય રૂપી રાગદ્વેષ રૂપી રોગથી છૂટવું છે. નગુરાનું કામ નથી. ગુરુ જેના માથે હોય એનું કામ થશે. બાકી શું થશે કે ચાર ગતિમાં એ જીવ બિચારો ભટકતો રહેશે અને ભટકતો પાછો દુઃખી થતો રહેશે, જન્મ મરણ કરતો રહેશે. ગૌતમના માથે મહાવીર આવ્યા, સુધર્માજીના માથે મહાવીર ગુરુ આવ્યા, જંબુકુમારના માથે સુધર્મા સ્વામી ગુરુ આવ્યા. એમ જેના માથે પહોંચેલા સંત આવ્યા એ જીવો બધા પોતાનું કાર્ય કરી અને આ ધરતી પાછી વિદાય લઈ અને સિદ્ધલોકમાં બિરાજમાન થયા. આ પરંપરા ચાલતી જ રહેશે. તો આપણને આ ફ્રી ઓફ ચાર્જ કાંઈ પણ ફીસ લીધા વિના આવો સુંદર સંદેશ મળી રહ્યો છે કે રૂક જાઓ ભૈયા, રૂક જાઓ. શરીરથી તો રૂકેલા છીએ, હવે નથી ચલાતું તો પથારીમાં, નથી નીચે ઉતરાતું તો પથારીમાં. તો શરીરથી તો થાક્યા. જ્ઞાની કે છે હવે મનથી પણ થાકવાનું કામ કરો અને ઇન્દ્રિયોથી પણ થાકવા. ખૂબ જોયું, ખૂબ સાંભળ્યું. એટલે કવિએ લખ્યું ખાના પીના સોવના મિલના વચન વિલાસ. આ પાંચ ચીજો, ખાવું પીવું મળવું. અને એ મળવામાં કેટલો ટાઈમ આપણો નીકળી જાય ખબર જ ન પડે. એવા બેનપણીએ વાતે વળગો, ખબર ન પડે 2 કલાક નીકળી જાય તો પણ. સામાયિકમાં તો 3 વાર જોવું પડે કે હજુ 48 મિનિટ બાકી નથી થઈ પૂરી. તો ખાના પીના મિલના વચન વિલાસ અને સોવના, જ્યો 5 ઘટાડીએ આ 5 માંથી સમય કાઢવો પડશે. ખાવાની ના નથી, ખાવાની ના એટલું દેવ પણ નથી પાડવું. કારણ કે એમણે કીધું જય શીખા રસોઈ કાલે સૂત્રનો પહેલામાં મને શ્લોક બતાવ્યો હતો કે સાહેબ કેમ ચાલીએ ને કેમ બેસીએ ને કેમ સૂઈએ ને કેમ ઉભા રહીએ કે જેથી અમને કર્મનો બંધ ન થાય. તો રસોઈ કાલે સૂત્રમાં જવાબ આપી દીધો કે જયમ ચરે જૈણાથી ચાલ, જયમ ચીકે જૈણાથી ઉભો રહે, જયમ સહે જૈણાથી સૂઈ જા, જયમ આસે જૈણાથી બેસ અને જયમ ગુંજનતો ભાષંતો. જૈણાથી જમ, ગુંજનતો એટલે જમ અને ભાષંતો એટલે જૈણા પૂર્વક બોલ. એટલે જાગૃતિ પૂર્વક ચાલ, જાગૃતિ પૂર્વક બેસ, જાગૃતિ પૂર્વક સૂ, જાગૃતિ પૂર્વક ઉભો રહે, જાગૃતિ પૂર્વક જમ અને જાગૃતિ પૂર્વક બોલ કે જેથી પાવમ કમમ ન બંધાય, પાપ કર્મનો બંધ નહીં થશે. જાગૃતિ સાથે કાર્ય થશે તો. અને આપણે કરીએ છીએ બેહોશીમાં, બેહોશીથી કાર્ય થાય છે. કારણ કે આપણે બેહોશીમાં જ છીએ. આપણું જ્ઞાન જાગ્યું જ નથી. તો મન જાગે તો જરા ફરિયાદ કરીએ કે આજે ત્યાં શાક કેવું બનાવ્યું છે, જરા મીઠું નથી નાખ્યું અંદરમાં અને જરા મરચી નથી નાખી, સાવ ઘાસ જેવું બનાવી દીધું છે. ત્યાં સુધી આપણે જાગીએ છીએ પણ એ તો મન કાર્ય કરે છે. અહીંયા તો જ્ઞાની જ્ઞાન જગાડવાની વાત કરે છે. પણ એના પૂર્વે ખાવાની ના નથી પણ સમય. અમે નાના હતા ને તો નૌકાશી કરતા, રોજ તપસરિયા ન હોય કાંઈ, નૌકાશી બેસવું કરતા, કાયમ બેસના કરતા. તો નૌકાશી બેસનામાં બેસીએ ને તો અમારા ગુરુ મહારાજ કાંતિશ્રીજી મહારાજ સાહેબ જાજરમાન વ્યક્તિત્વ હતું એમનું. આમ વાત્સલ્યવંત પણ એટલા જ. એક આંખમાં તો વાત્સલ્ય જ હોય પણ બીજી આંખમાં કડકાઈ પણ હતી. શેના માટે? ભણો. આ ભણવાનો મોસમ છે, અત્યારે ભણવાની વય છે, ભણો. અને એના માટે નૌકાશીમાં જો 10 મિનિટથી ઉપર 2 મિનિટ થઈ જાય ને તો પકડા જ નાખતા અમને. શું જમણવાર માનીને બેઠા છો બધા? એ ખરાબ ન લાગ્યું અમને. તમે જો સાંભળી જાઓ ને, હું ભણતી હું અત્યારે મારી સાધવીને, અને જો તમે સાંભળી જાઓ તો તમને કેવું લાગે કે તમે તમારા સંતાનને વધ્યા નથી વધ્યા? કારણ કે તમારા માતા, તમે તો માતા પિતા દાદા દાદી બધાની વચ્ચે તમારો સંતાન મોટો થાય છે. તો ભૂલ થાય તો એને ટોક્યો. તમે પણ ક્યારેક ટોક ખાધી હશે. તો
શરણે જે બેઠા છે એના માતાએ અમે, પિતાએ અમે, દાદાએ અમે, દાદી અમે, જે સંબંધીઓ અમારા ઉપર હોય અને એ ભૂલ કરે અને અમને ન ટોકવું પડે એવું બની શકે? અમે ટોકાયા છીએ. કારણ કે શિલ્પકાર જ્યારે શિલ્પ બનાવે છે ને, કેટલા ટાંકણા મારે છે, કેટલા ટાંકણા મારે ત્યારે એમાંથી સુંદર મજાની મૂર્ત, સુંદર મજાનું શિલ્પ આપણી આંખોને એટ્રેક્ટ કરે છે. તો એ શિલ્પકારની મજા છે. જેટલી એની દ્રષ્ટિ પ્રેમી હોય એટલું શિલ્પ સુંદર થાય. એમ આ શિલ્પ કંડારવા માટે તમે તમારા સંતોના શિલ્પ કંડાર્યા હશે ને, તો તમને ક્યારેક તો આંખ ગરમ કરવી પડતી હશે, કડક કરવી પડી હશે, પણ છતાં ઈ સંતાનને ખબર છે કે મમ્મી એક બાજુ તો મારે કે વઢે, પણ બીજી આંખની અંદરમાં રોવે પણ સાથે જ. જોજો તમે, એક વાર તમાચો મારી લે, માને નહીં બાળક, તો એક આંખથી કડકાય અને તરત જ બાજુ છોકરો રોતો હોય એને પકડીને બાથમાં પણ પોતે રોવા માંડી જાય. કર્યું છે એવી એક્શન નો આ સત્ય. કારણ કે એને બાળક સંતાન વાલું છે, પણ હવે શું કરે, માન્યું નહીં તો માર્યું, પછી રોવા માંડ્યો એટલે માં જ પાછું એને બચકી પોતાના હાથમાં લઈ લે. એનો મતલબ કે સંતાનનું હિત માતાના પિતાના હિતમાં છે ભાઈ. એટલે એક આંખમાં કડકાઈ હતી અને એક આંખમાં વાત્સલ્ય હતું. તો અમને ખખડાવી નાખે. શું જમણવાર માંગીને બેઠા જાઓ, બધા પાઠ કરવા. એક વખત મને માળા બનાવતા હજુ સુધી નથી આવતી. એવું કોઈ કે મારા સાહેબ સૂત્રની માળા બનાવી આપો, ભાઈ હાથ જોડું, મને નથી આવતી. કેમ કે અમારા ગુરુ મહારાજે અમને સૂત્રની માળા શીખવા પણ નથી દીધું. એક વખત જયારે ફૂલથી હું કોકનો ફૂલ બાંધવા માટે બેઠી હતી, તો હું ગ્રસ્તમાં હતી, દીક્ષા નથી થઈ. એના પહેલા હું હતી એમની પાસે 3 મહિના રહી છું. એમાં માળા જરાક બાંધતા હતા, તો બપોરનો સમય હતો અને એમનું ધ્યાન ગયું, મને ન વધ્યા, પણ જેને મારી પાસેથી જે સાધ્વીજી અમારા ગ્રુપના કામ કરાવતા હતા ને, એને ગધડાવી નાખ્યા કે તમે લોકોને ભાન છે કે નહીં? અત્યારે આ છોકરીઓનો ભણવાનો સમય છે અને તમે લોકો માળાની અંદરમાં સમય વેસ્ટ કરો છો. મૂકો તમારી માળાને. બોલો, આ અમારા ગુરુની હતા. એવા કતરાવી નાખે એ કોઈને પછી ત્યારે બચશે નહીં. કેમ? સમય અમૂલ્ય છે, સમય અમૂલ્ય છે. અને એ સમયમાં અત્યારે શાસ્ત્ર પાઠ કરો પ્રભુ, પછી તો મોટી ઉંમર થશે ત્યારે માળાઓ જ ગણવાની છે ને માળાઓ જ બનાવવી. અત્યારે નહીં. વાર્તા વાંચવાના નહીં અમને. બોલો, કલ્યાણ અંક આવે, સુગોસા અંક આવે, કદી એ વાર્તાની જો ભૂલથી પણ ચોપડી લઈ લઈએ તો લોસ આવી પડે. ભૂલે ચૂકે હાથમાં લઈ લે. એક જ વાત ભણો. આ છે ગુરુ પારતંત્ર. ગુરુ પારતંત્ર એટલે ગુરુની અંદરમાં રહેવું. પછી એમના ટપકાય ખાવા પડે, ક્યારેક એમને વધારે પણ ખાવી પડે, પણ કોણ ખાઈ શકે? તો કે ભાઈ શિલ્પને બધું ટાંકણા પડે, એમ શિલ્પ ઉજળું થાય ને, એમ ગુરુના ઠપકા પણ જેને મીઠા લાગે, એમ મા બાપના ઠપકા પણ જેને મીઠા લાગે ને, એ દીકરો અને દીકરી જીવનમાં ઉજળા થાય. એ જીવનની અંદરમાં તો અહીંયા વાત ચાલે છે હવે આત્માને ઉજળો કરવો છે. अंगुलीमाल ने गुरु मिली गया અને કે शायद मुझे कहना है, हाँ आप मुझे रुकवा दो, बहुत मैं भागा क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, अब मुझे आपके चरणों में आश्रय दो, તમારા ચરણોમાં મને રાખો અને પછી એવો મને ટપારો, એવા ચાંચડા મારો કે જેવા આપ શાંત શીતલ બની ગયા છો, બસ મને પણ આવા શાંત અને શીતલ બનવું છે. માથે ગુરુ કરશે, ચાંચડા ગુરુ મારશે ભાઈ. એક વખત છે ને મેં રૂપક વાંચ્યું હતું, પથ્થર, પગથિયાનો પથ્થર અને જીન મંદિરમાં રહેલી મૂર્તિનો પથ્થર. મંદિર જે હશે તે તો બપોરે જયારે 12:30 થયા ને એટલે બધું મંદિર ખાલી થઈ ગયું. લોકો બધા વયા ગયા. હવે ખાલી તે મંદિર ખુલ્લું હતું તો મૂર્તિ દેખાતી હતી અને પગથિયાનો પથ્થર દેખાતું હતું. તો પગથિયાના પથ્થરે ફરિયાદ કરી મૂર્તિ પાસે કે જો આ લોકો કેવા ભેદભાવ કરે છે, કે મારા ઉપર પગને ઘસી ઘસીને મને ઘસાવે છે. તું પથ્થર છો, એક જ ખાણમાંથી આપણે નીકળ્યા છીએ, બંને સગા ભાઈઓ હતા, પણ આ લોકો જો કેટલો ભેદભાવ કરે છે કે મારા ઉપર બૂટ મોજા ઘસી ઘસીને પચાડે છે, પથ્થર પગ લગાવી લગાવીને.
ઝુકાવીને અને તારી પાસે આવીને આ મસ્તક ઝુકાવે છે, મને પગ મારે છે, લાતો મારે છે અને તારા પાસે મસ્તક ઝુકાવે છે અને તારી પૂજા કરે છે અને તારા ચરણોમાં પુષ્પ ધરે છે અને તારી સામે નૈવેદ્ય ને ફળ ધરીને આરતી ઉતારે છે. એવા લોકો પક્ષપાતી ને ભેદભાવ વાળા છે, બરોબર ને? તો ત્યારે મૂર્તિએ જવાબ આપ્યો, મૂર્તિના પથ્થરે રૂપ જ છે પણ ઘણું સમજવા મળે એમ છે. તો કે જો ભાઈ આપણે બંને એક જ ખાણમાંથી નીકળ્યા એ સાચી વાત છે, આપણે બંને સગા ભાઈ છીએ એક જ ખાણમાંથી નીકળ્યા માટે, બિલકુલ સાચી વાત છે. અને તાને લાગુ પડે છે અને મને મસ્તક ઝૂકે છે એ વાત પણ એટલી સત્ય છે, પણ એનું કારણ શું છે ખબર છે તને? મને તો કઈ નથી દેખાતું, લોકોનો ભેદભાવ દેખાય છે. તો કે જ્યારે આપણે ખાણમાંથી માલિકે કાઢ્યા અને પછી માલિક પાસેથી કોક ખરીદી ગયું, ખરીદીને જ્યારે આપણને ટાંકણા મારવાનો અવસર આવ્યો તો તું શીલા હતી ને હું શીલા હતી, આપણે બંને શીલાના રૂપમાં હતા. એટલે પહેલો તારો નંબર આવ્યો. તો તને ત્યાં શેણી અને હથોડીથી ત્યાં ટાંકણા મારવા માટે શિલ્પકાર બેઠો, ત્યાં તારા બે ટુકડા થઈ ગયા. એટલે શિલ્પકાર કે હવે આમાંથી મૂર્તિ બનશે નહીં, એટલે તને હટાવી અને પગથિયા રૂપે તને નંબર આપ્યો. અને મારો નંબર આવ્યો ત્યારે મારી પણ શિલા હતી, પણ શિલ્પકારે ટાંકણા મારવાના શરૂ કર્યા પણ હું અટસ્ત બેઠો રહ્યો. ટાંકણાના ઘા સહન કરતો રહ્યો, એક પછી એક ટાંકણો મારતો રહ્યો, હથોડીથી ઠોકતો રહ્યો, વધારાનો ભાગ કાઢતો રહ્યો. મેં કેટલા બધા ટાંકણાના ઘા ખાધા પણ હું જરાય ખસક્યો નહીં, જરાય તૂટ્યો નહીં. એટલે મારામાંથી શિલામાંથી મૂર્તિનો આકાર મળ્યો અને તું પહેલા જ ટાંકણે તૂટી પડ્યો. હવે બોલ આમાં ગુનો કોનો છે? ગુનો કોનો છે? મેં સહન કર્યું ને, સહન કર્યું માટે અત્યારે પૂજાઈ રહ્યો છું અને તે સહનશીલતા ન રાખી તૂટી પડ્યો તો તારા પગ તારા ઉપર આવી રહ્યા છે. એટલે આ જીવનમાં પણ એમાંથી બોધ ઈ મળે છે કે જેને જો વૃક્ષ થાય છે ને, વૃક્ષ અને અત્યારે વાવણીનો જમાનો, અત્યારે મોસમી છે વરસાદનો, તો બીજમાંથી અંકુરા ફૂટવા માટે બીજને પણ જમીનમાં દટાવવું પડે છે અને દટાય છે ને એમાં એને ગરમી લાગે છે, ઉપરથી સૂર્યનો પ્રકાશ, નીચેથી ધરતીને તપારો અને ઈ તપારો એને મળે છે ને ત્યારે ઈ બીજમાંથી અંકુરા ફૂટે છે. એટલે બીજને પણ દટાવવું પડે છે ભાઈ, ત્યારે એમાંથી વૃક્ષ નીકળે, એમાંથી અંકુરા ફૂટે અને પછી છોડવા થાય છે. અને આ મહેંદી લગાવો છે ને, મહેંદી કલર આવે મહેંદીનો, ઈ મહેંદીને પણ કલર આખા પાંદડા બાંધી નાખજો તો હાથ લાલ થતા હોય તો મહેંદીને પીલાવવું પડે છે. ઈ જ્યારે પીલાય છે ને ત્યારે એમાંથી રંગ નીકળે અને પછી તમારા હાથ લાલ કરે છે. અને ચંદનમાં ખુશ્બુ છે પણ બડી બડી ખુશ્બુ ના આવે, એને પણ ઘસાવવું પડે છે. ચંદનને ઘસાઈ અને ઘસાઈને ચંદન ખુશ્બુ આપે છે, મહેંદી પીસાઈને તમને લાલાશ આપે છે અને અગરબત્તી બળીને જલીને તમને સુવાસ આપે છે. એક જ એવો છે માનવી કે જે બીજાને ત્રાસ આપે છે. કોઈ સુવાસ આપે છે, કોઈ પ્રકાશ આપે છે, કોઈ ખુશ્બુ આપે છે, પણ માનવી એવો છે કે જે બીજાને ત્રાસ આપે છે. આપણે ત્રાસ રૂપ નહીં, આપણે ત્રાસને હરનારા થવું છે. જીવનમાંથી ત્રાસ હટાવીએ અને બીજાને પણ શીતળતા આપવા પ્રયત્ન. અંગુલીમાલ ત્રાસ દેનારો હતો, સંત મળ્યા, માથે સંત રાખે આપ મારા ગુરુ, આપ મારા ભગવાન, હવે મને સ્થિરતા આપો. અને ઈ અંગુલીમાલે બુદ્ધના સંગમાં સામેલ થઈને પોતાનું જીવન સ્થિરતાના માર્ગે લઈ ગયો. અહીંયા આચાર્ય ભગવાન આપણને એ કહી રહ્યા છે કે મન અને ઇન્દ્રિયથી તો હટી જા, મન તને બહારમાં લઈ જાય ભટકવા માટે તો ત્યાંથી પાછો વળ, ઇન્દ્રિયોથી પણ તું પાછો વળ. કેમ કે આપણી ઇન્દ્રિયો મોલમાં જાઓ, ખરીદીની બિલકુલ જરૂર ન હોય, ઘરે બધું જ છે, એક ચીજની આવશ્યકતા નથી, પણ બેનપણી સાથે ગયા છો અને તે ચીજ ઉપર તમારું ધ્યાન ગયું તો ખરીદવાનું મન થાય છે. આ ઇન્દ્રિયનો સંયમ ગયો. એટલે પાંચે ઇન્દ્રિય નજર સામે આવે અને આપણે એને જતું કરીએ ને, મારી પાસે છે, સાડી પણ છે, દાગીના પણ છે, વસ્તુ બધી છે, અનબ્રેકેબલ છે ને બ્રેકેબલ બધું છે મારી પાસે, અત્યારે મને જોતું નથી, આ તો હું તારી સાથે આવી છું.
ખરીદ્યું નથી. કેમ? મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે 12 મહિનાની અંદરમાં એક જ વખત ખરીદી કરવી, બાકી 11 મહિના નહીં કરવી. કંટ્રોલ જો ઇન્દ્રિયો પર સજાય છે અમારી એક આખી. કરણ રસે અતિ રાખડો મૃગલો વન માહી રે, પારાધીને પાને પડ્યો દીધો કર મેં સાઈ રે, વિષય તણા ફળ પાડવા. વિષય એક એક વિષય, એક એક ઇન્દ્રિયનો એક એક વિષય. તો કરણ એટલે કાન એ મૃગલા વનમાં ફરે છે, એમનો કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય એટલો બધો એમનો રાગ હોય છે, પ્રિય હોય છે કે ત્યાં એને પકડવા માટે બીન વાગે, વાંસળી વાગે એટલે બિચારો એ મુગ્ધ બની જાય. કરણ રસે અતિ રાખડો મૃગલો મન માહી રે, એ મૃગ એટલો તલ્લીન બની જાય, પોતાને ભૂલી જાય, એવો ડોલી જાય વાંસળીના સૂરની અંદરમાં. તો બસ પારાથી એને ગલે ફાંસો, પારાધીને પાને પડ્યો દીધો કરને સાઈ રે. હવે ઈ ગયો, પારાધીના હાથમાં ગયો એટલે મૃત્યુને શરણ થવાનું છે. એક ઇન્દ્રિય માત્ર કાન. પછી બીજી વાત કરી, દેખો રે રૂપે આખુલો દીવે પડ્યો પતંગ રે, પ્રાણ કદી પર ભવ ધર્યો તજ્યો નીચ અંગ રે. દીવા ખુલ્લા, દીવા ખુલ્લા, અને ખુલ્લા દીવા ઉપર પતંગિયા દોરાઈને આવ્યા વિના, એટલે આપણે ત્યાં ખુલ્લામાં રાખો છો ને, ફાનસમાં રાખો છો, અને ફાનસમાં પણ છેદ હોય, છેદ હોય એટલે હવા પણ આવ્યા કરે, એટલે દીવો બુઝાય પણ નહીં અને જીવ રક્ષા પણ થયા કરે. એટલે ખુલ્લા દીવા આપણે ત્યાં હોતા જ નથી. ખાલી આરતી કરો એટલી વાર ખુલ્લા દીવા હોય, પણ તો આરતી તો તરત જ પાછી મંગલ થઈ જાય છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય કે દીપક ઉપર પતંગિયાના એટલે છે એ ખેંચાય છે, ચક્કર 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 મારે, અને પછી એટલો બધો એના ઉપર લપટે એવી એને અંદરમાં એટ્રેક્શન થાય, એટલે એને એમ લાગે કે હું આ જ્યોતિને ખાઈ જાઉં, એને હું ભેટી લઉં, એટલે કરે અંદરમાં જંપા પાર. તો અગ્નિ કોનો સગો થાય પણ? એટલે જુઓ, દીવે પડ્યો પતંગ રે, પ્રાણ તજી પરભવ ગયો તજીયો નિજ. ખાલી આંખ, એક આંખ. અત્યારે ઘણા દીવાઓ પડે છે અગ્નિની અંદરમાં, કોઈની છોકરીઓના જાન પણ લઈ લે છે અને એનું શીલ પણ લૂંટી લે છે. એવા અત્યારે પતંગિયા આ જગતમાં ચારે બાજુ અને કેમ થયા, એનું કારણ એક જ છે, બતાવવામાં આવતા ખુલ્લા શીલ. કારણ કે અંદરમાં પડ્યું છે અને એને ભટકાવનારા આ તમારા સિનેમાઓ, પિક્ચરો, ને અત્યારે તો ખબર નહીં વોટ્સઅપની અંદરમાં, ફેસબુકની અંદરમાં શું સીન નથી બતાડાતા, એટલે અંદરમાં પડી હોય એ વાસનાઓ ભડકે, જોઈને ભડકે. એટલે 3 વર્ષના બાળકી પણ અત્યારે સેફ નથી અને 6 વર્ષની દીકરી પણ સેફ નથી. પહેલાના જમાનામાં જોગીદાસ કુમાર ભાવનગરમાં બારવટે ચડ્યો હતો. એક છોકરી ખેતરમાં, 12 વર્ષની છોકરી ખેતરમાં રખોપું કરતી હતી, એટલામાં જોગીદાસ કુમાર નીકળ્યો ઘોડા ઉપર બેસીને. તો એ છોકરીને પૂછે છે, તને ડર નથી લાગતો અહીંયા? ભર બપોરે આજુબાજુ કોઈ નથી અને તું એકલી અહીંયા ખેતરમાં રખોપડા કરે છે, કોઈ તને પકડી લેશે તો? એટલે છોકરી કુમારીથી શું કીધું ખબર છે? ભાઈ, તમને ખબર નથી, અમારા ભાવનગરના પરગણામાં જ્યાં સુધી યોગીદાસ કુમાર જીવતો છે ત્યાં સુધી તાકાત નથી કે અમારા ઉપર કોઈ હાથ પણ લગાવી શકે. એને ખબર નથી કે આ ઉભો છે સામે યોગીદાસ કુમાર છે. અરે બેટા, હું યોગીદાસ કુમાર છું. તો કે ભાઈ તમને નમસ્કાર. તો કે અરે ઓલો રાજી થઈ ગયો કે મારા નામ ઉપર મારા પરગણાની બેન બેટીઓ કેટલી સેફટી છે. અને અત્યારે જુઓ કેટલીક ખબર નહીં ક્યાં સુધી આ લોકો પહોંચી ગયા છે. એટલે જોગીદાસ કુમાર એક હાથમાં માળા રાખતો હતો અને એક હાથમાં ખંજર રાખતો હતો. નિર્દોષોનો જીવ નતો લેતો. અને બેન બેટી તો બારવટી ચડે ને તો બારવટિયાનો નિયમ હતો, બેન બેટીને તો હાથ ન લગાડે. એના દાગીના પડેલા હોય ને તો પણ કે બેન તારા હાથ નહીં લગાડીશું, બેન બેટીઓને હાથ ન લગાડે એવી તો ભારતની સંસ્કૃતિમાં બારવટીયાના પણ નિયમ હતા. અને અત્યારે ખબર નહીં આ ભારતની સંસ્કૃતિ ક્યાં પહોંચી ગઈ, અને એનું કારણ એક જ છે કે જ્યાં શાલીનતાના, સંસ્કૃતિના જ્યાં દૂધ પીવડાવવાના હતા, પાઠ ભણાવવાના હતા, એની જગ્યાએ આ પશ્ચિમની
સંસ્કૃતિ અને એમાં ટીવી અને એમાં હવે આ વોટ્સઅપ, બસ ખબર નહીં ક્યાં સુધી. હવે તો 5 વર્ષના છોકરાને પણ બલાત્કાર કરવાની ખબર પડી ગઈ છે, ગળે ફાંસો ખાવાની 13 વર્ષના છોકરાને પણ ખબર પડી ગઈ. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે જેવો સંગ લાગે ને એવો રંગ લાગે. તો અત્યારે સત્સંગ દૂર થતું જાય છે, સંતોનું શરણ પણ દૂર થતું જાય છે, અને લોકો કુસંગમાં, હમણાં આવ્યું હતું કે વાલીઓ સાવધાન, વાલીઓ સાવધાન. હમણાં પેપરમાં આવ્યું હતું કે જે પોતાના બાળકોને ખુલ્લે આમ મોબાઈલ આપી દીધા છે અને એ શું જોવે છે ને નથી જોતા, એની જો તમે જરા પણ તકેદારી નથી રાખતા તો 13 ને 12 વર્ષે તમારો છોકરો તમારા હાથમાં રહેશે નહીં, તમને આંસુએ રોવડાવશે. પછી કહેતા નહીં કે મારો છોકરો બગડી ગયો ને પછી આવે મારા સાહેબ છોકરો માનતો નથી, વાસક નાખી દો, હવે અમારા વાસક કેટલું માનશે. બગાડ્યો તમે, સુધારવાનો અમને નહીં સુધરે, કારણ કે એને ગળથૂથીમાં બેસી ગયું છે, હવે એ નહીં સુધરે. સંસ્કાર સારા આપો, એને બેસાડો, જીજાબાઈની વાત કરો, કૌશલ્યાની વાત કરો, રામની વાત કરો, વીરની વાત કરો, કૃષ્ણની વાત કરો. આવા સંતોની વાત એટલે તો દાદીઓ હતી, હવે દાદીઓ કોઈને ખપતી નથી. કરવું શું? દાદીઓ ને દાદા એટલા માટે જ હતા કે સાંજના સમયે પોતાના ખોળામાં પૌત્રને પૌત્રીને બેસાડે, રમાડે અને પછી કહાની કરે, કથા કરે, એટલે પૌત્ર અને પૌત્રી પણ એ અનુપાન કરે, એટલે એમનું જીવન પણ સુધરે. પણ અત્યારે તો હવે ટીવીના જમાનામાં નથી દાદીને ટાઈમ, નથી પોતરાઓને પણ ટાઈમ, અને અત્યારની મમ્મીઓ તો પછી કે દાદી બસ નહીં બેસવાનું, તમારે બધાને મણીબાઈ બનાવી દેશે. અત્યારે આવું બધું ચાલે છે. આ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ તો દાટ વાળી નાખી. ભારતની સંસ્કૃતિ ખતમ થઈ ગઈ ભાઈ. હીરખોરે રૂપે આખું, આ રૂપના બધા આ ટીવીમાં છે શું બીજું? રૂપના બધા પતંગિયા છે, અને એ રૂપના પતંગિયામાં કદાચ તમે પડો નહીં, પણ જો મનથી પણ વિચારી લો ને તો પણ તમારે તો પાપનું બંધ કરણ કરાવણ નહીં અનુમોદન. આપણી કથા ચાલે છે ને સમ્રાટ સંપ્રતિની, આમાં આ જ વાત આવી છે. કરણ કરાવણ ને અનુમોદન સરિખા ફલ નિપજાયો, બલદેવ મુનિ રથ કારક, ત્રણ હુવા એક ઠાયો રે મહાવીર જિનેશ્વર ગાયો. 8 પ્રકારની પૂજા છે ને, 64 પ્રકારની. 64 પ્રકારની પૂજાની અંદરમાં છેલ્લે આ ગાયો ગાયો લખવામાં આવ્યું છે. એમાં એ જ લખ્યું છે કે કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું ત્રણેયનું સરખું ફળ મળે છે. સાહેબ કોને મળ્યું? તો કે મુનિ, રથકારક અને મૃગલો. ખ્યાલ હશે તમને, બલરામજી જ્યારે કૃષ્ણ ની ગતિ થઈ ગઈ ત્યારે બલરામજી પાણી લેવા ગયા હતા. પાણી લઈને આવ્યા ત્યારે એમને તો ઓલા જરાકુમારે બાણથી વીંધી નાખ્યા, પ્રાણ છૂટી ગયા. બલરામે જોયું, ગુસ્સે હતા બલરામ બહુ, અને હળ એમનું હથિયાર હતું. એટલે કૃષ્ણે કીધું તો તું ઉલટા પગે જજે, સીધા પગે જઈશ ને તો બલરામ આવીને તને પકડી લેશે, ઉલટા પગે જજે પછી સીધો થઈ જશે. એટલે ઉલટા પગે ચાલ્યા તો બલરામને ખ્યાલ ના આવ્યું, જે હોય તે, અને પછી એમને વૈરાગ્ય આવી ગયો. બલરામે દિશા લઈ લીધી. એટલા સ્વરૂપવાન હતા બલરામજી, નવ બલદેવ છે ને આપણે ત્યાં છેલ્લા બલરામ બલદેવ, એટલા સ્વરૂપવાન હતા કે જયારે એ નગરમાં આવે ને તો બહેનો એમને જોવામાં ભૂલી જતી, એમને જોયા કરતી હતી, રૂપને જોયા કરતી હતી. એક વખતે ગોચરી માટે પસાર થતા હતા તો કુએ પાણી ભરતી હતી મહિલાઓ. તો હવે પાણી સીંચવા માટે ઓલા ગળામાં દોરડો ફસાવે ને, તો હવે ગળામાં નાખવાના બદલે પોતાનું નાનું બાળક ઊભું હતું ને એના ગળામાં એને ફસાવે. એ ધ્યાન મુનિરાજને ગયું, અરે આ હમણાં મરી જશે છોકરો, એને ગળે ફાંસો લાગશે. તો મુનિને જોવામાં એટલી મસ્કુલ હતી કે હું ગળામાં ફસાવું છું કે બાળકના ગળામાં ફસાવું છું, ધ્યાન ના આવ્યું એને. એટલે તે દિવસે બલભદ્ર મુનિરાજે નિર્ણય કર્યો કે હવે મારે ગામમાં ગોધરી પર જવાનું નહીં, ચાહે માસકમણ થઈ જાય, ચાહે 2 માસકમણ થઈ જાય, હું જંગલમાં જ ઉભો રહીશ. હવે એક મૃગલો એમનો શિષ્ય બની ગયો. એમની ચર્યા જોઈને જો શાંત સંતોના ચરણોમાં પશુ પક્ષી પણ સેવામાં હાજર થાય, તો મૃગલો એમની સેવામાં હાજર થયો. એમની હર ચર્યા જોતો તો એ શું કરે છે, શું બેસે છે, કેવી રીતે કરે છે, તો એ આજુબાજુ એમને બેઠો રહે અને એમની હર ચર્યા જોયા કરે. અને એમને જોયું કે આહાર નથી લેતા, મને ભૂખ લાગે છે તો હું ઘાસ ખાવા જાઉં છું, આ તો જમતા પણ નથી. એટલે
એટલે એને એવું ખ્યાલ આવ્યો કે એમને ભોજન માટે મારે આમંત્રણવા જોઈએ. તો જ્યારે કોઈ સાચવા જતો હોય, કોઈ કઠિયારો આવ્યો હોય તો એ શેડો પકડીને ખેંચે એટલે ત્યાં મુનિને લઈ જાય અને ત્યાં મુનિ આહાર કરે. મહિને આહાર કરતા. એક વખત એવું થયું કે કઠિયારો લાકડા લેવા આવ્યો હતો, અડધું લાકડું કપાયું હતું અને ભોજનનો સમય થયો એટલે ભોજન કરવા નીચે ઉતર્યો ત્યારે મૃગલો વનમાં તપાસ કરતો હતો, કોઈ આવ્યું છે ભોજન દાતા? તો એને કઠિયારાને જોયું કે હવે ભાતનો ડબ્બો ખોલે છે તો હમણાં જમવા બેસે એટલે મુનિરાજ પાસે જઈને એને છેડો ખેંચ્યો અને પોતાની સાથે લઈ આવ્યા. તો મુનિ આવ્યા. માસ્કમણના તપસ્વી પાલું હતું. આજે મુનિ ઓરવા માટે હાથ ધર્યા છે, કઠિયારો દેવા માટે હાથ ધર્યો છે અને ઓલો ઉભો મૃગલો ખુશ થઈ રહ્યો છે. ચાલો આજે મારા સંતનું પાલન થઈ રહ્યું છે. મુનિ રથકારક, હરણ અને મુનિ રથકારક ત્રણે હુવા એક ઠાયો. શું થયું? ઓચિતું એવું વાવાઝોડું આવ્યું અને ઈ વાવાઝોડાની જે ડમણી હતી, એ જે ઘેરાવો હતો, એમાં અડધી કાપેલી જે વૃક્ષની ડાળ એવી પડી કે ત્રણેના એક સાથે પ્રાણ છૂટી ગયા. એક માસ્કમણના તપસ્વી છે, કર્યું છે. બીજો પારણું કરાવવા માટે અનુમોદના કરતો ઉભો છે, કરાવે છે પારણું. અને ત્રીજો પારણું પણ કરાવી શકે એવી ગતિ નથી મળી બિચારાને, પણ દૂર ઉભો અનુમોદના કરે છે. ધન્ય છે મુનિરાજ આપની તપસ્યાને અને ધન્ય છે કઠિયારાના જીવનને કે જે આજે મુનિને દાન આપી રહ્યા છે. માત્ર અનુમોદના. ત્રણે ઉપર દાઢ પડી, ત્રણેના પ્રાણ છૂટી ગયા. પણ ઉત્પન્ન ક્યાં થયા ખબર છે? ત્રણે પાંચમા દેવલોકમાં. મુનિ પણ ત્યાં, કઠિયારો પણ ત્યાં અને મૃગલો પણ. એટલે આપણે ત્યાં આ પૂજાની ઢાળમાં લખાયું કે કરણ કરાવણ ને અનુમોદન સરિહા ફલ નિપજાયો. તો જેમ સારા કાર્યનું આપણે અનુમોદન કરીએ તો સારું મળે, એમ ખોટા કામનું અનુમોદન કરીએ તો આ જ લાગુ હતો. બરોબર થયું અને ફાંસીની સજા લટકાવી હતી. હવે એ સરકાર જાણે ને, સરકારના કામ જાણે. એ રાજાનું કામ છે. રાજા તો પ્રજા શાના માટે ખાલી પોપટ કર્મ બાંધે છે? અત્યારે ઘણા પ્રશ્ન કરે કે સાહેબ બસો વિમાનમાંથી નીચે પડે છે, એ કેમ ભેગા મરતા હશે? ભેગા એટલે જ મરે છે. એક સાથે જેમણે અનુમોદના કરી હોય ને, એ અનુમોદનાનું ફળ એક સાથે આવે ને વિમાન ક્રેશ થાય એટલે 250 એક સાથે ખતમ થઈ ગયા. આવી રીતે કર્મ બંધાય છે. શુભ કર્મ બાંધ્યા હોય તો સાથે મળે અવસર, અને અશુભ કર્મ બાંધ્યા હોય તો અશુભ કર્મ. સંપ્રતિ મહારાજાના જીવનની પણ આપણે જરા વાત લઈએ આજે. એમણે પણ જુઓ, રંક મુનિ હતા, ભિખારીના વેશમાં એમને ભૂખ લાગી હતી અને માંગ્યું તો ગુરુદેવ કીધું તો દીક્ષા લે તો અમે તને આહાર આપીએ. અને આહાર આપવા માટે, લેવા માટે દીક્ષા લઈ લીધી. એ બહુ મોટી વાત નથી. દીક્ષા તો 2 કલાકમાં લેવાઈ ગયા, કલાકમાં કપડા બદલાઈ ગયા. પણ પાના નહીં જીવન તો બદલના હૈ સાધના. આને બદલી નાખ્યું. ગુરુદેવ પ્રતિ આહાર કર્યા પછી મૃત્યુની સયામાં સૂતો છે અને સૂતા એ નથી વિચાર કરતો કે ગુરુએ મને કેવું ખવડાવી દીધું, હવે મારા પેટમાં દુખે છે, આવા તે ગુરુ હોતા હશે, મને આટલી વેદના થઈ રહી છે, હવે મારું શું થશે? આવું પણ વિચાર તો આવી શકે ને. ખોટો વિચાર આવે અને સાચો વિચાર આવે, અને ખોટો વિચાર ના આવ્યો, સાચો વિચાર આવ્યો. ધન્ય છે મુનિરાજ, ધન્ય છે દિન શાસન. મારા જેવા ભિક્ષુકને આવો સાધુનો વેશ આપી મને આહાર કર્યા કરાવી. અને એટલું જ નહીં, આહાર આપ્યા પછી હવે જ્યારે હું વેદનામાં છું તો મારા કોપ મુનિ પગ દાબે છે, કોપ મુનિ માથું દબાવે છે, અને ઓલા શેઠિયા સવારે ધક્કો મારતા હતા, હટ ચાલો જ અહીંથી, આગળ જા. એ જ શેઠિયા આવીને મને પ્રણામ કરી અને કહે છે, ગુરુદેવ આ બટો, હું જરા પગ દબાવું. આ કરોડપતિ શેઠિયાઓ મારા પગ દાબે એમાં મારી કોઈ વિશેષતા નથી. વિશેષતા છે મારા ગુરુદેવની કે જેમણે મને સંયમ આપ્યો, અને વિશેષતા છે એ જેન શાસનની કે જેન શાસનમાં બધાને સમાવાઈ લેવાય છે. ચાહે રંગ હો, ચાહે રાજા હો, બધાનું સ્થાન છે. એટલે એને અહો અનુમોદના પડ્યો પથારીમાં એવી અનુમોદના કરી હશે પ્રભુ કે ત્યાંથી પ્રાણ છૂટ્યા અને સીધા કુણાલની પત્ની સરસબાલાની કુક્ષીની અંદરમાં બાળકપણે ઉત્પન્ન થયો. સંપ્રતિ રાજા, જેને ભારતનો સમ્રાટ બનવાનું
તેના માથે તિલક થઈ ગયું એવો એ સંપ્રતિનો જીવ પોતાની માતાની કુક્ષીમાં આવ્યો અને ત્યાં 10 મહિનાનો બાળક થયો ત્યાં તો એના તિલક થઈ ગયું, રાજ તિલક કે અવંતીનો તું શાસક અને જ્યારે મારી અહીં ગેરહાજરી હશે અશોકની ત્યારે મગધનો સમ્રાટ પણ તું હોઈશ એનું આજે તને હું તિલક કરું છું। 2 તિલક ભેગા થયા, એક અવંતીના શાસકનું અને એક મગધના શાસકનું। આ રીતે સમ્રાટ અશોકે પૌત્ર સંપ્રતિને અવંતીની રાજગાદી અર્પણ કરતી વખતે મગધના સામ્રાજ્યના પર વિભાગો પાડી અને કુટુંબ ક્લેશ નાશ કર્યો એટલે 4 દીકરાઓને 4 બાજુ સોંપી દીધું। હવે યુવરાજ કુણાલ પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે, યુવરાજની શરતમાલા, દાવ માતા સુનંદા અને દાસી ચંદા પોતાની જન્મભૂમિ અવંતી તરફ પાછા ત્યાંથી રજા લઈ અને જવા લાગ્યા। હવે રાજ કુટુંબ અવંતી રહેવા ચાલ્યું ગયું, પણ હવે કુમાર તો 10 મહિનાનો છે ખાલી, પણ એના કાકા અશોકના નાના ભાઈ જેનું નામ હતું માધવસિંહજી, તો માધવસિંહજી પહેલે પણ રાજ્ય સંભાળતા હતા અને હવે સમાચાર મળ્યા કે મારા ભાઈએ પોતાના પૌત્રને અવંતીનો શાસક બનાવ્યો છે। ઈર્ષા ન થઈ એમને, કારણ એમને સંતાન પણ નહોતા। કુણાલને સંતાન તરીકે એમને મોટો કર્યો હતો, અંત બન્યા પછી પણ એની પરવરિશ કરતા હતા અને હવે કુણાલના ઘરે જ્યારે સંતાન આવ્યો છે તો એ સંપ્રતિને પોતાનું સંતાન માનતા હતા અને એટલા ખુશ થયા કે બસ મારા સંપ્રતિને રાજ્ય મળ્યું છે અવંતીનું, મારે હવે એના સુબેદાર રહી અને એના રાજ્યની સંભાળ કરવાની છે। જ્યાં સુધી સંપ્રતિ રાજ્યને વહન કરવા માટે યોગ્ય ન બને, યોગ્ય ઉંમરે ન પહોંચે, ત્યાં સુધી મારે એને સંભાળવાનું છે। એટલે માધવસિંહ અત્યંત પ્રેમપૂર્વક પોતાના રાજપૌત્ર સંપ્રતિ ઉપર પણ કુણાલ જેટલો જ પ્રેમ રાખતા હતા અને એના ઉછેરમાં જરા પણ ખોટ ન આવવી જોઈએ એ પ્રમાણે પોતે એનું ધ્યાન રાખતા હતા। હકદાર પોતે હતા પણ છતાં જરી ઈર્ષા નહીં, મારા પૌત્રને રાજ્ય મળ્યું એની ખુશી છે। રાજપુત્ર સંપ્રતિ અવંતીના રાજમહેલમાં, હવે નગરમાં નહીં, બહારના મેદાનમાં નગરી હતી, કુટિયા હતી તેમાં નહીં, હવે અવંતીના રાજમહેલમાં રહીને સુંદર રીતે દાવ માતાઓના પાલન પોષણની હેઠે એની બાલ્ય અવસ્થા પસાર કરતો હતો અને જ્યાં હાથમાં ધનુષબાણ લે અને શસ્ત્ર ઉઠાવે એવો થયો એટલે એને અલગ અલગ વિદ્યા ગુરુ પાસે સંપ્રતિને અભ્યાસ કરાવવા મૂક્યો। શાસ્ત્ર વિદ્યા પણ જોઈએ, શસ્ત્ર વિદ્યા પણ જોઈએ, ધનુર વિદ્યા, અસ્ત્ર વિદ્યા, બધી જ વિદ્યાઓમાં એ પારંગત થવો જોઈએ। ભાવિ સમ્રાટ બનાવે ને એટલે એના કાકાએ, કુણાલના કાકાએ પોતાના પૌત્ર સંપ્રતિને ખૂબ સુંદર રીતે ટ્રેનિંગ આપવા માંડી અને જ્યારે સંપ્રતિ 14 વર્ષનો થયો એટલે અશોક તરફથી ફરી પાછું ફરમાન આવ્યું, દૂત આવ્યો। હવે દૂત આવી અને શું સમાચાર આપે છે માધવસિંહજીને, અને માધવસિંહજીએ સમાચાર લીધા પછી હવે આગળ શું પગલું ભરાય છે એ આપણે આગળ જોશું। અત્યારે સમય પૂરો થયો।